The objective of GeoPod, of course, is a student-centric and child-centric, because we want this child, first of all, to understand the freedom of thinking, first of all, and then to understand their own environment, and then relate their environment with the syllabus or the text they are given. And we don't want the children to memorize everything. They have to understand, comprehend the situation. They can analyze the situation on their own way and own innovative way. All this will be a part of kind of inclusiveness of the children in the process, and they will see that they are being recognized by their elders, their mentors in the process, and they will definitely be depending on their scientific temper, not on just ad hoc basis. को हम तो किसी और बच्चे के साथ शेड्स पे लेके बात कर रहे हैं तो क्या करना है मतलब जैसे कि जो स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, ट्रायंगल होता है, अगर ऐसे तो जब कुछ चीज हम वहाँ पे उसको हाँ तो शायद वो ये कह सकते हैं कि क्लासरूम के अंदर ऐसे कौन सा चीज है, जैसे कि अगर तुमने पहले रेक्टेंगल लिखा है तो उसका जान पहचान में क्लास में जो चीज है उसमें से कौन सा चीज सेकंड का शेप रहा है। जैसे कि आप देखिए, जैसे कि ये शेप्स है, ठीक है, बेसिक है, इन बेसिक चीजों पे हम लोग बात करेंगे वहाँ पर, ठीक है। अभी ये जो बेसिक है, अभी अगर बच्चों को ये चारों शेप्स हम अलग अलग करके कटिंग पेपर में दिखा देते हैं, हाँ, तो पूछ लेंगे कि इस शेप का आपकी क्लासरूम में क्या चल रहा है, एग्जैक्टली, है ना? तो वो जो चीजें वो देख पा रहे बोर्ड में आके लिखेंगे, अगर जिसको लिखना भी বংশু ছাতা মাথা দিয়ে কোথায় যাবে? ও যাবে সংসার বাবুর বাসায়, সেখানে কংসবধের অভিনয় হবে। আজ মহারাজ হংসরাজ সিংহ আসবেন। কংসবধ অভিনয় তাকে দেখাবেন। তার বাড়ি বাংলাদেশে কি? তার বাড়ি বাংলাদেশে তো নয়, তিনি তো পাংশুপুরের রাজা। সংসারবাবু তারই সংসারে কাজ করে। কান্দা, তুই বুঝি সংসারবাবুর বাসায় চলেছিস? সেখানে কংসবধে শাস্তি হবে। কান্দা, তোর ঝুড়িতে কি আছে? ঝুড়িতে আছে পালং শাক, পিরিং শাক, ট্যাংরা মাছ, চিংড়ি মাছ। সংসারবাবু মা চেয়েছেন। এবার যেটা করতে হবে, সবাইকে বাইরে দেখতে হবে। কি কি দেখতে পাচ্ছিস বাইরে? বলা যাবে না, তাহলে তো ওরা শুনে নেবে। সবাইকে মনে মনে রাখতে হবে কি কি দেখতে পাচ্ছিস, একটু দেখে নি। আমি 10 বলবো, তার মধ্যে দেখে নিতে হবে কিন্তু, ঠিক আছে? সবাইকে কিন্তু বলতে হবে, চুপ করে থাকলে তো হবে না। সবাইকে অনেক জিনিস দেখেছে, সেটা কিন্তু বলতে হবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, সবাইকে দেখিয়ে বলতে হবে কি কি দেখেছো। ও একটা আবার কেউ 2, 3, 4 বলতে পারে। যা দেখেছিস সেটা তোরা এখানে লিখে দে। আচ্ছা, এবার সবাই শুনি ওরা কি কি লিখেছে। আচ্ছা, এবার বলো তো তুমি কি কি লিখেছো। আচ্ছা, বোর্ডটা যার সঙ্গে মিলে যাবে সে টিক দেবে। কি দেবে? ঠিক চিহ্ন দেবে। কি দেবে? ঠিক চিহ্ন দেবে। লর্ড घर जाएंगे और घर जाके सोचेंगे कि इसी शेप का मेरे घर पे क्या किया जाए, ठीक है? अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ दिख रहा है जिसका मुझे भाषा में बोलना नहीं आता है, आप उसको आपने ड्रॉ करना, ठीक है? ड्रॉ भी कर सकते हैं, फिर उसको जो भाषा में कन्वर्ट करें, ठीक है? ये जो शेप है, इस शेप का आप लोगों ने अपने स्कूल में जो देखा वो भी भैया लिख सकता है, और इसके साथ आप हाँ वो भी दिखेगा, और इसके साथ आपके घर पे अगर कुछ है तो वो भी भैया लोग लिखेगा, ठीक है? भैया रेडी हो? आपको लिखना है, हेल्प लेना है, ठीक है? दोस्तों, साथियों, हेल्प करोगे क्या इनका? करोगे? आप करोगे हेल्प?
ये शेप ये तो लंबा थोड़ा है। सा लंबा है ना, ये देखो नीचे वाला, ये देखो आप, ओ ये अच्छा, वाला नीचे शेप वाला, नीचे वाला। तालियां उसने खाना भी शेप देखा है होटल जोर से त्रिभुज, त्रिभुज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके क्या है, तीन कोण है। उसी वाला सुन सकते हो? तो ये मैंने ड्रॉ करेंगे, दिखाई नहीं देगा, ठीक है? ये लिख सकते हैं, वो लिखेंगे। ये देखा? चली जाओ हेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए चली जाओ। ओके, तो एक ने लिखा एंड, एक ने लिखा नाइट, दोनों ही सही है। हेल्थ 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 तुमने नहीं, हेल्थ लेके लिखो, हेल्थ लेके, हेल्थ लेके चले जाओ। I will see my friend tomorrow. See. Another see. The sea water is salty. এইবার তোমরা বাংলা মানে করে বুঝাবে, আবার বাংলাতে বলো। হ্যাঁ, আমি আমার ফোন ভেরি গুড। এই সি মানে কি? এই সি মানে কি? বেঙ্গলি কি? সি মানে সাক্ষাৎ। দেখো করবে। ভেরি গুড। সঙ্গীতা, বেঙ্গলি মিনিং দ্য সি ওয়াটার ইজ সল্টি। The sea water is salty. সমুদ্রের জল হয় নোংরা। ভেরি গুড। যে যে ঋতু পেয়েছো সেই ঋতুর নাম লিখতে হবে আঁকার পরে, ঠিক আছে? এবার লিখবে মাস, কোন কোন মাস নিয়ে লিখতে হয়, ঠিক আছে? এরপর হচ্ছে সেই ঋতুতে কি কি ফুল আমরা দেখতে পাই, বলো কি কি ফল হবে, কি কি সবজি হবে, ঠিক আছে? এবার এই ঋতুতে কি কি উৎসব হবে, সেই প্রকৃতির রূপটাও লিখতে হবে। আমরা শরৎ দিলাম আজ ধানের খেতে রৌদ্র ছায় লুকোচুরি খেলা রে ভাই, লুকোচুরি খেলা নীল আকাশে কে ভাসারে, সাদা মেঘের বাজারে ভাই লুকোচুরি খেলা। আজ ভ্রমর বলে মধু খেতে উড়ে বেড়ায় আলে মেঘে, আজ কিসের করে নদীর চরে চকাচকির মেলা। ওরে যাবো না আজ ঘরে রে ভাই, যাবো না আজ ঘরে, ওরে আকাশ ভেঙে বাইকে আজ মোগরে লুট করে, যেন জোয়ার চলে ফেনা চাষি বাতাসে আজ শিখছে।
এখানে আমি যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে বাচ্চাদের মধ্যে মানে প্রতিযোগিতা না, সহযোগিতার যেটা ব্যাপার সেটা কিন্তু এসেছে। মানে আমি ওকে দেখাবো না বা আমি ওর সাথে করবো না, এটা হয়েছে কেন? এটা হচ্ছে আমরা গ্রুপ ওয়ার্ক করাচ্ছি, ইন্ডিভিজুয়াল তো করাচ্ছি কিন্তু পাশাপাশি আমরা গ্রুপে কাজ করাচ্ছি। ধরুন 3 জন বাচ্চা বসে আছে, গ্রুপে কাজ করলো, কিন্তু 3 জন একসাথে উঠে আসছে, খাতা দেখাচ্ছে, একসাথে চলে যাচ্ছে। আবার যদি কেউ চলেও যায় তাকে ডেকে নিচ্ছে, এই যাস না, আমরা একসাথে যাবো। আমার মনে হচ্ছে এটা খুব ভালো একটা রেজাল্ট। अच्छा और नंबर একটা মূল্যবোধ হলো আমরা তো আলাদা করে কোনো वैल्यूज के लेकर कोई क्लास नहीं, उसकी ऐसी ट्रैक है जिसके अंदर से वो वैल्यूज उसके अंदर अपने आप ही आ जा रहा है। তো আমরা একটা দিক নির্দেশক হিসেবে ওদের কাছে যেটা মানে করতে পারি যে তোমরা এটা নিয়ে ভাবতে পারো, সেই বিষয়টা আমরা ওদের সামনে উপস্থাপন করতে পারি। তো তোমরা যদি এটা নিয়ে পড়ো, দেখো তো এইভাবে হয় কিনা, তাহলে ওদের মধ্যে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আসা, সেই বিষয় সম্পর্কে এই যে পরিবেশে যেমন রয়েছে, তো আশেপাশে চারদিকে সবকিছুই দেখে, কিন্তু সেগুলোকে নিয়ে কতটা ভাবে, সেই ভাবনাটা ওর মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া আছে। তো আমরা সরাসরি প্রথমে সেই অধ্যায়টায় যাচ্ছি না, আমরা যেটা করছি যে হয়তো ওটার রিলেটেড কোনো একটা খেলা বা কোনো একটা গান, কখনো কোনো গল্প, কোনো কবিতা, এগুলো দিয়ে এগুলো ওকে করাচ্ছি। করাবার পর ওকে বলছি এইরকম ধরনের তোমার কি অভিজ্ঞতা আছে, মানে তোমার অভিজ্ঞতাটা তুমি বলো। তারপরে যখন আমরা পাঠে ঢুকছি তখন ও নিজের সাথে ওর পাঠটাকে রিলেট করতে পারছে। বইয়ের মধ্যে নেই, ওর পড়ার মধ্যে নেই, কিন্তু ওর সাথে প্রশ্ন জেগেছে। চলছে কেন? আমার ক্লাস 4 এর বাচ্চা জিজ্ঞাসা করছে সূর্যটা চলছে কি করে, সূর্যটা এত মাথার উপরে গেল, সূর্য এখানে উঠছে এরকম আবার নেমে যাচ্ছে, কোথায় যায়? আমি সব থেকে একটা জিনিসের ক্লাস 6 একটা জিনিস যেটা দেখতে পাচ্ছি, এই যে ক্লাস 6 এর যে বইগুলো, বইয়ের যে চ্যাপ্টার গুলো থাকে না, মানে পড়াটা থাকে, কিছু কিছু কোশ্চেন দেয় সেটা বাইরে থেকে, হ্যাঁ ওরা বাইরে থেকে দেয়। ওরা, আমার ছেলের কথা বলছি, ভেবে চিন্তে উত্তরটা লেখ, এটা আনকিদের শেখাটা আমার ভালো লেগেছে। মানে ও নিজের নলেজ থেকে বার করে ওকে কোশ্চেনটা লিখতে হবে, উত্তরটা বার করে লিখতে হবে। বইতে নেই, সেটা ভাবনা চিন্তা করে লিখতে হবে। এটা আমার খুবই ভালো লাগছে। আর ম্যামরাও কি একটা বাংলা বিষয় পড়ালেও সেটাকে আঁকার মাধ্যমে বোঝাচ্ছে। বাংলায় কিন্তু কোনো ড্রয়িং না করলে চলে যাবে, কিন্তু সেটাকে কিছু ক্লাসে আরেকটা ব্যাটিং খাতা বানিয়ে তার মধ্যে বেশ সুন্দর করে বোঝানোর জন্য করাচ্ছে। দেখতে কিন্তু বল করতে গেলে ওদেরকে মানে মুখস্থ রাখতে হবে না, ওটা ওর জন্য কিন্তু মন থেকে সুন্দর করে লিখতে পারছে। মানে স্কুল ডিসিপ্লিন 10টা বাজতে পারবে না, স্কুল এটা যে ভালো লাগে, এখানে এটা যে আনন্দ লাগে আমি জানতে পারি। Now that we have an objective that in the second summative test, which is going to be held in the month of August in all the government primary schools, there in the month of July we are targeting that all our children will be able to complete the exercise of all the texts that are being given to them for the exams as a syllabus. They will be completing those exercises successfully, so that, and also we have a target that not a single child will get less than 60% of in this particular assessment. If they get 60% marks in our assessment, I hope that there will be definitely 80 to 90% marks they will definitely be obtaining in the final exams. So that will be one way and evidence that this process has a scientific basis. জীবন পাঠ একটা মডেল হিসেবে কিছু স্কুলে আমরা শুরু করেছি। আমাদের আশা যে এই জীবন পাঠের যে শিক্ষণ পদ্ধতি, সেটা স্কুল টিচার যারা আছেন তারা সেটাকে গ্রহণ করবেন এবং তারা এর একটা মান্যতা দেবেন, যাতে আরো অনেক বেশি স্কুলে এই জীবন পাঠ পদ্ধতিতে পড়ানো শুরু হয়। এর ফলে কি হবে, বাচ্চারা অনেক আনন্দে তাদের জীবন থেকে তাদের শিক্ষা নিতে পারবে এবং তাদের স্কুলে আসবার যে হার সেটাও অনেক বেশি বাড়বে। আর বাচ্চারা তাদের জীবনের লক্ষ্য যেটা শিক্ষা নিয়ে, সেটাকেও তারা পূরণ করতে পারবে। এটাই আমাদের আশা।